جہاں قدرت اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، وہیں دنیا اس کی دلکشی اور خوبصورتی کے باعث اسے جنت نظیر سے تعبیر کرتی ہے۔ احوال کشمیر کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں میزبان عرفان اکرم۔ خطہ کشمیر خوبصورت پہاڑوں، بہتے دریاؤں، بل کھاتے جھرنوں، رنگ برنگے درختوں اور پھولوں سے مزین ہونے کی وجہ سے دیکھنے والوں پر اپنا سحر طاری کر دیتی ہے۔ بالخصوص اونچے اونچے پہاڑ، درختوں سے گرے ہوئے وسیع خطہ جنگلات کشمیر کا نہ صرف حسن ہے بلکہ قیمتی سرمایہ۔ لیکن بدقسمتی سے طویل عرصہ سے درخت دشمن مافیا نے جنگلات کی جس طرح سے بے دردی سے غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہاں محکمہ جنگلات کی سرپرستی باعث افسوس ہے۔ خطہ کشمیر کے جنگلات میں وہ نایاب لکڑی موجود ہے جو شاید ہی دنیا کے کسی کونے میں پائی جاتی ہو، لیکن اس کے عدم تحفظ کے باعث جہاں یہ خطہ جنگلات کے بے دریغ کٹائی سے اپنا حسن کھو رہا ہے، وہیں قیمتی درختوں کے انسانی ماحول پر ناقابل تلافی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہر سال گرمیوں میں آگ لگانے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے افسران جھاڑیوں کی صفائیوں کے ساتھ ساتھ شہریوں میں آگاہی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت کے دور حکومت میں سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کی زیر صدارت محکمہ جنگلات کی کارکردگی کے جائزہ لیتے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس فروری میں منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنگلات کے قریب آبادی میں ہر گھر میں ایک مفت LPG سلنڈر اور چولہے فراہم کیے جائیں گے تاکہ انہیں لکڑی جلانے کے بجائے متبادل گیس استعمال کرنے کی ترغیب دی جا سکے اور جنگلات کی کٹائی کو روکا جا سکے۔ جنگلات کے حوالے سے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس بھی بول پڑے۔ درخت کاٹنا دنیا بھر میں جرم سمجھا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں بلکہ یہ کہا کہ فروٹ ٹری کاٹنے کی اجازت صدر ریاست تک جانی چاہیے اور نان فروٹ ٹری کاٹنے کے لیے کمشنر لیول پہ پرمیشن جانی چاہیے۔ اور آج جو قاسم مجید صاحب نے ٹیگنگ کے حوالے سے یا یورپ کا، اور یہ لاسٹ رات کو میں نے ساری چیزوں کے اوپر ہم نے یہ گزارشات رات کو میں کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنے بیڑے اور فین میں بھی لگے درخت کو کاٹنا چاہیں تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر کوئی نہیں کاٹنے دیتا، اس لیے کہ وہاں پہ والنٹیئر اور سوشل لوگ جو ہیں وہ ان درختوں کے ساتھ سنگلے باندھ کے زنجیریں باندھ کے لٹک جائیں گے جب تک آپ ان کو یہ ایشور نہیں کرواتے کہ یہ درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ تو درخت کاٹنا دنیا ساری میں بڑے کرائم میں آتا ہے۔ وزیر جنگلات چودھری اکمل حسین سرگالہ نے کہا کہ عالمی سطح پر آزاد کشمیر کو جنگلات کے حوالے سے ایشین چیمپئن قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی معاہدے کے تحت 1997 سے محکمہ جنگلات کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت گرین درخت پہ آزاد کشمیر کے اندر پابندی ہے۔ ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے 10 بلین پروجیکٹ میں آزاد کشمیر کے کمپوننٹ کو شامل کیا اور گزشتہ 3-4 سالوں میں کروڑوں کی تعداد میں نئی شجرکاری کی گئی۔ ہمیں ایشین چیمپئن کا اعزاز دیا گیا۔ پہلی دفعہ اگر کسی گورنمنٹ نے پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اتنے وسیع پیمانے پر شجرکاری کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جو اور فارسٹ کو اگر کوئی ڈیمیج چیز کر رہی ہے تو وہ سب سے بڑی وہ کمیونٹی کی مسائل اور معاملات ہیں اور ایندھن کی ضروریات ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے، اور وہ لوگ مختلف ذریعے سے مختلف ذرائع سے لوکل جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے وہ اس کو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درختوں کی گرین کی کٹائی کرتی ہے۔ اگر آپ نے جنگلات کو بچانا ہے کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ سفارش نہیں ہونی چاہیے، اور میں یہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ بحیثیت وزیر جنگلات اور یہ 10 بلین جو پروجیکٹ ہے آئندہ 2 سے 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری آزاد کشمیر میں جو گروئنگ سٹاک ہمارا جنگلات کا وہ بڑھ رہا ہے۔ ممبر اسمبلی فیصل ممتاز راٹھور موجودہ حکومت پر ایوان میں برس پڑے۔ محکمہ جنگلات کی غفلت کے باعث آزاد کشمیر کا حسن مان پڑ گیا ہے۔ چاہے ہماری حکومت ہو، چاہے آپ کی حکومت ہو یا جتنی بھی پچھلی حکومتیں ہوں، ہم اپنے آپ کو بری الجمہ قرار نہیں دے سکتے، لیکن ہمارا محکمہ جنگلات اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کٹائی کا سب سے بڑا خود موجب ہے، اور ہمیں سب کو مل جل کر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹری جنگلات
चौधरी इम्तियाज साहब, हम इनसे जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस बार टोटल कितनी शजरकारी हुई है और शजर परवरी के हवाले से क्या इकदाम किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमसाल जो है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तारीख़ की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम थी। तकरीबन इस साल के अंदर हमने 32 मिलियन जो प्लांट्स हैं वो हमने प्लांट किए हैं और तकरीबन 78 मिलियन जो प्लांट है उसके लिए हमारा एक तरीक़ाकार होता है ANR, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। उसमें हम कंपार्टमेंट्स या जो है उनको बंद करते हैं और बंद करके वहाँ पे वॉचेस को लगाते हैं ताकि वो वहाँ पे जो सीड गिरता है उससे जो नेचुरल रीजनरेशन होती है वो हो सके। तो वो तकरीबन उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी 78 मिलियन तकरीबन वो दरख्त हैं जो नेचुरल रीजनरेशन से आएंगे। तो इस तरह तकरीबन अगर आप इसको हिसाब लगाएं तो 32 मिलियन हमारा जो है ना वो प्लांटेशन है जो हमने कैंपेन के ज़रिए किया, जिसमें बेयर रूटेड हैं और ट्यूब वाले जो दरख्त हैं उनको लगाते हैं, और 78 जो है वो नेचुरल से हमें मिल रहे हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो है ना वो ये सबसे बड़ी तरीन जो है वो कैंपेन रही है हमारी इस साल की। तो सर इस दौरान अभी मेरे देखने में भी आया है कि फरवरी में आपके महकमाना तौर पे एक आला सतही इजलास मुनक़द हुआ था जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब भी मौजूद थे, और उस दौरान ये फ़ैसला किया गया था कि जो जंगलात के करीब तरीन आबादी है उनको LPG सिलेंडर और चूल्हे फराहम किए जाएंगे। उस हवाले से क्या इक़दाम हुए? जी, ये जंगल को बचाने के लिए अभी जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है इसने ये डिसीजंस लिए हैं। हमने अगला जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए नीलम को हमने टारगेट किया है। इस दफ़ा पायलट प्रोजेक्ट वहाँ करने जा रहे हैं कि LPGs और केरोसिन ऑयल वो दें। पहले हमने LPG का प्रोग्राम बनाया था, तो फिर रात को हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही केरोसिन का भी एक मशवरा दिया। तो प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी एनुअल डेवलपमेंट प्लान के अंदर हमने कैबिनेट की डिस्कशन के लिए भिजवा दिया है। दूसरा जो हम अच्छा कर रहे हैं कि वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, आपने शजर परवरी की बात की थी, तो जो हमारे इस वक्त फॉरेस्ट हैं वो उनको जो हैज़र्ड्स हैं, मसलन फायर आ जाती है या दरख्त गिर जाते हैं या कोई इस तरह की आंधी तूफ़ान की सूरत में, तो ऐसी सूरत में फ़ॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए हमने एक जामिया प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें हमने प्रपोज़ किया है। 3-4 साल का प्रोजेक्ट है जिससे हम जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लोजर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, और ये जो मैनुअल बेसिकली वॉच एंड वार्ड का सिस्टम है या जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है या आग बुझाने का सिस्टम है इसको मैकेनाइज करेंगे। अच्छा सर, आम सुनवाई है कि जंगलात का रकबा सिकुड़ गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज़ाद कश्मीर का जो हमारे पास है वो 14 लाख तकरीबन कनाल रकबा हमारे पास जंगलात का है। और उसमें से अगर आप देखेंगे कि इंक्रोचमेंट जो है वो 1947 से लेकर 74 साल की हम जो इंक्रोचमेंट है ना उसको अगर हम देखें वो 4000 तकरीबन कनाल के ऊपर है, यानी तकरीबन 14 लाख में से 4000 कनाल के ऊपर होना निगलेजिबल है, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर से जो हिजरत करके मुहाजिरीन आए उनकी भी बड़ी बस्तियां आबाद हैं, और मेजर जो इंक्रोचमेंट है वो इंडिविजुअल केसेस हमारे यहाँ बड़े कम हैं। तो इस तरह ये जो इम्प्रेशन है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 42% जो है वो रकबा हमारा जंगल था और 42% ही जंगल है। ये आपको और मज़ेदार बता दूं कि हमारा जो 42% जंगल है उसमें से जब पार्टीशन के बाद या आज़ाद हुकूमत कायम हुई थी तो हमारा जो प्रोडक्टिव जंगल था वो 14% रकबे के ऊपर था। आज माशाल्लाह में जो प्रोडक्टिव रकबा है वो हमारा तकरीबन 30% हो गया है, ठीक है ना। और मज़ीद हमने कुछ रकबे आइडेंटिफाई किए हैं। ये 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट जो है इसने बड़ा ये सपोर्ट किया कि हम मज़ीद को 30% और एरिया जो है उसको भी हम प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के अंदर तब्दील करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जंगल की हिफाजत का ज़िम्मा तो जंगलात को है, लेकिन जंगल कौम की अमानत है और हर शहरी का उसके ऊपर जहाँ उसके राइट्स हैं वहाँ उसकी ड्यूटीज़ हैं। तो हम इनकरेज करते हैं कि कम्युनिटी फॉरेस्टेशन जो है ना वो हो, और कम्युनिटी जो है वो हमारी इस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट रीफॉरेस्टेशन से ले के फायर इंसिडेंट तक हमारे साथ। उसके लिए हम कमेटियाँ जंगल के तौर पे की मकामी आबादी पे कमेटियाँ बनाते हैं। अभी हमने एक और इनिशिएटिव लिया है इस साल इस गवर्नमेंट के अंदर कि हम हर जो डिवीज़न है उसके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजर्स लगा रहे हैं जिनको बुनियादी तौर पर मैस मोबिलाइजेशन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो हमारा प्रोग्राम है
اس کے ذریعے کمیونٹی کی کمیٹیز بنا کے ان کو جنگل کے معاملات کے اندر پارٹنرشپ میں لا رہے ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ آپ کو پتہ پہلے سے موجود ہے. WFP کے ساتھ ہے, IUCN کے ساتھ ہے, WWF کے ساتھ ہے. البتہ یہ ہے کہ اب ہم تھوڑا سا اس اسٹرکچر سے باہر, ہمارا جو انڈس بیسن کا ایشو اس وقت دنیا پاکستان میں بنا ہوا ہے. پاکستان کی جو اکانومی کی بیک بون ہے وہ انڈس, اور یہ ہمارا سارا ایریا جو ہے وہ انڈس کا کیچمنٹ ہے. اب لوگ ہم سے اکثر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی انڈس تو گلگت سے گزرتا ہے, تو آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ہمارے جتنے بھی ریور ہیں, جو جیلم ہے, نیلم ہے, جتنے بھی ریور ہیں, سم ہو دی ادر وہ جا کے انڈس میں ملتے ہیں. تو اس لیے یہ انڈس کا کیچمنٹ ایریا ہے. اور جب تک یہ جو ایروین اگر خدا نہ خواستہ ہوئی یا سلٹنگ ہوئی تو وہ ڈائریکٹ انڈسٹری سے متاثر ہوگا. تو اس پہ اس دفعہ UN نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے. UN کے جو ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں. ہماری 2 میٹنگز فارمل ہو چکی ہیں, ورکنگ پیپر انہوں نے شیئر کیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہم انشاءاللہ بہتر کوئی پروگرام اسپیشلی واٹر شیڈ مینجمنٹ کا جو ہے نا وہ لے کے آئیں گے. تو یہ پارٹنرشپ ہماری کمیونٹی سے لے کے انٹرنیشنل اور UN تک برابر ہے. بے دریغ کٹائی کا سلسلہ تو جاری ہے, کہیں نہ کہیں تو ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے, اور سزا کے حوالے سے, قوانین کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں, جو آزاد کشمیر میں آج ایز آف ٹوڈے اگر آپ بات کریں تو مافیا اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا پہلے رہا ہے. آپ نے 1947 سے لے کے 1967 تک اور بے دریغ جو ہے نا وہ لکڑی کاٹی, اور وہ کاٹ کے تو آپ نے اپنی اکانومی جو ہے نا وہ چلائی ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کے وسائل نہیں تھے. 1967 سے لے کے 2018 تک ہم نے کلاس کو بنا کے کمرشل جو ہے نا وہ لکڑی اس کی ایکسٹریکشن رہی ہے. گورنمنٹ کی پالیسی ہی رہی ہے. 2018 میں گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی بس دس از اینڈ, اب نہیں ہونا, سوری میں تھوڑا سا غلط کر کے 2015-16 میں تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی اب نہیں ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ نے کلاس کو بین کر دیا. اب ہمارے پاس صرف جو کلاس کی پڑی ہوئی لکڑی ہے جو انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیا, ہم وہ کر رہے ہیں. کوئی نئی مارکنگ ہم نہیں دے رہے, کوئی کسی مافیا کو اجازت نہیں دے رہے. اگر آپ ایز آف ٹوڈے بات کریں تو مافیا از ناٹ ایز ایکٹیو ایز اٹ واز ارلیئر. ٹھیک ہو گیا. صرف ایکسٹریکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. حکومت اس کے بارے میں بڑی کانشیس ہے. آج تو ہمارا جو ایوان ہے اس کے اندر بھی اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے, اور اس کی ایک کمیٹی بنی ہے جو یہ غور کرے گی اس بات کے اوپر کہ کیا ہمارا جو فارسٹ ہے اس کا یوز سسٹینیبل ہو رہا ہے یا کہیں کو پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے. اگر کچھ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر وہ 15 دن کے اندر اپنی ریکمنڈیشن دیں گے. تو ہم کلوز لیزون کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا, آپ اب K2 TV کے ناظرین کو کیا میسج دیں گے اس حوالے سے؟ آپ میرا میسج یہ ہے جی کہ درخت لگائیں اور درخت کو بچائیں. آپ دنیا کی اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو جو آپ کے ملک کے اندر میسر نہ ہو تو آپ شاید کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کر لیتے ہیں, لیکن آکسیجن ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید آپ امپورٹ نہیں کر پائیں گے. اس نے ہم نے ہی اس کو بنانا ہے, درختوں کو لگانا ہے جنہوں نے ہمارے لیے آکسیجن بنانی ہے. تو لہذا ہمارے محکمہ جنگلات کو مت سمجھیں کہ یہی سارے جنگلات کی کا ذمہ دار ہے, بلکہ اس ذمہ داری کے اندر اپنا کردار ادا کریے. اس وقت میں موجود ہوں ٹنڈالی فارسٹ کمپلیکس اسکول کے اندر, اور میرے ساتھ موجود ہیں سید مظہر حسین نقوی صاحب جو DFO ہٹیاں والا ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس ادارے کا کیا مقاصد ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں K2 چینل کا کہ آج آپ نے موقع پرووائڈ کیا ہے کہ میں آپ کے توسط سے عوام الناس سے ڈسکس کر سکوں, کوئی بات کر سکوں. تو محترم, یہ جو ٹنڈالی میں فارسٹ ایکوائر کیا ہوا یہ رقبہ ہے, اس کے اوپر ہمارے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, اور ان بلڈنگز کے اندر ہمارا کشمیر فارسٹ سکول ہے جہاں پہ فارسٹرز اور فارسٹ گارڈز جو نیو ریکروٹ ہوتے ہیں ان کی جو پروفیشنل ٹریننگ ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے ان کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے. جو ہمارے فارسٹرز ہیں ان کو
1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाता है, जिनकी यहाँ बोर्डिंग ही यहीं पे होती है, उनकी रहाइश भी यहीं पे है। सुबह उनकी बाकायदा पीटी होती है, दिन के टाइम उनकी बाकायदा क्लासेस होती हैं और शाम को उनकी गेम होती है। और 6 माह का हमारा कोर्स है जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, बाकायदा इनका साल के बाद एग्ज़ाम होता है। और इनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे जो कश्मीर फॉरेस्ट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो एक DFO होते हैं और साथ उनके इंस्ट्रक्टर्स ACF भी हैं और रेंज ऑफिसर्स भी हैं, वो इनको रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। और साथ साथ इनके फील्ड विजिट भी करवाए जाते हैं ताकि जो टेक्निकल नॉलेज है, फील्ड का नॉलेज वो हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, DFOs मुख्तलिफ और मुख्तलिफ जो कंजर्वेटर साहिबान हैं, उनको भी यहाँ पे उनके भी विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे वो आते हैं। मैं ख़ुद भी लेक्चर देता हूँ यहाँ पे, तो ताकि जो फील्ड के जो जितना भी टेक्निकल नॉलेज है वो इन तक पहुँचाया जा सके। और चूँकि जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, चूँकि फील्ड में सबसे पहला जो काम होता है वो इन्हीं से स्टार्ट होता है। जो प्रोटेक्शन करनी है हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स की उसकी, या हमने न्यू प्लांट्स लगाने हैं, तो हर दोनों जो काम हैं उन दोनों काम में जो बेसिक यूनिट है वो हमारा फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर है। तो इस वजह से इनकी ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरी है। इनको फील्ड में भी लेके जाते हैं और साथ साथ फिर इनको KP में, एबटाबाद में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे AJK की इनको फील्ड की इनकी टूरिंग भी करवाई जाती है, जहाँ पे इनको मुख्तलिफ लेक्चर दिए जाते हैं, जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से है और उसकी हार्वेस्टिंग के हवाले से है, फायर प्रोटेक्शन के हवाले से है, कोई किसी किस्म की हमारे जंगल को बीमारी लग जाए उसके हवाले से है, और नर्सरी रेजिंग की टेक्निक्स इनको दिखाई जाती हैं, प्लांटेशन की टेक्निक्स इनको बताई जाती हैं। तो ये सारे काम इनको यहाँ पे समझाए जाते हैं। इसके साथ साथ चूँकि आपको पता है हमारा जो ज़ात कश्मीर हिली ट्रैक है और उसमें जो बेसिक यूनिट हमारे ये जो लोग हैं फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड, इनकी फ़िज़िकल जो ट्रेनिंग है और फिज़िकल हेल्थ के हवाले से भी यहाँ पे ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, क्या वजह है कि आप लोग इतनी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, इतने ज़्यादा महकमा खर्चा भी कर रहा है, ठीक है, इसके बावजूद वो अभी तक हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो फील्ड के अंदर होनी चाहिए। जिस तरह के जंगलात 40% से कम होकर 14% रह गए हैं, रकबे के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्या वजह है? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो प्राइवेट ज़मीनों या जो कम्यूनल लैंड के ऊपर जो प्लांटेशंस की हैं, उन प्लांटेशंस की वजह से लोगों का जो लाइवलीहुड है, लोगों का जो फ्यूल वुड है, लोगों को इमारती लकड़ी यहाँ से मिलना स्टार्ट हुई है, हमारे जंगलों से प्रेशर कम हुआ है, तो ओवरऑल हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो उसमें इजाफा हुआ, कम नहीं हुआ। और ये वाली स्टडी 2007 में पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर ने एज ए थर्ड पार्टी के तौर पे की है और आज़ाद कश्मीर में फॉरेस्ट कवर में इजाफा हुआ, कम नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक आप देखें कि आज़ाद कश्मीर का अगर 42% एरिया है उसका कस्टोडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी देखें। आज़ाद कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टोटल जो स्टॉक है डेवलपमेंट बजट का और नॉर्मल बजट का टोटल हम 12,000 समथिंग के टोटल हमारे ऑफिसर्स और जो हमारे पास ऑफिशियल्स हैं, जिसमें दफातर के लोग भी इसमें इंक्लूड हैं। तो सारे हिली ट्रैक में आप देख लें कि आपका एक फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड को जो बीट या जो कंपार्टमेंट दिया जाता है वो कंपार्टमेंट हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल होता है। तो उसमें अगर एक बंदा पैदल चले तो उसको भी 3 दिन लग जाते हैं उस सारे को कवर करने के लिए, उसकी ट्रैकिंग करने के लिए। तो रिसोर्सेज कम हैं और फिर मोबिलिटी के भी इश्यूज़ हैं। तो हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनके पास ना मोटरसाइकिल हैं ना उनके पास व्हीकल्स हैं, उन्होंने अपने तौर पे उन्होंने सारा मूव करना है। तो इस मूवमेंट में उन्होंने अपनी सैलरी से, अपने पॉकेट से, उनको किसी ने मोटरसाइकिल रखा हो तो वो उसको अफोर्ड करता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि महकमा जंगलात के स्टाफ की तरफ से जो फील्ड में काम कर रहा है कहीं पे कोई गफलत नहीं बरती जा रही? जी, ओवरऑल देखें मैं नहीं समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फील्ड स्टाफ बहुत कॉम्पिटेंट भी है और ट्रेंड भी है। कहीं ना कहीं ज़रूर गफलत भी होती है और जहाँ पे कहीं पे कोई गफलत के मुर्तकिब कोई ऑफिशल्स या ऑफिसर्स होते हैं तो उनके खिलाफ बाकायदा जो एक पैटर्न सेट हुआ हो उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, सस्पेंड भी किया जाता है। कितने लोग सर्विस से भी डिसमिस हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ 90-95% लोग जो हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी बतरीके ऐसा अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, जो ये माफिया है जो बेदरेक कटाई का सिलसिला उन्होंने जिस तरह जारी रखा हुआ है, अगर आप जंगल के करीब तरीन जाएँ तो आपको चैंसा वगैरह की भी आवाज़ें काफ़ी आ रही होती हैं, जो वहाँ पे रहायशी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। तो मुझे ये बताएं, जो कोई ऐसे कवानीन नहीं बन सकते कि इतने सख्त किस्म के कि ये लोग ऐसी करने से की कोशिश भी ना करें? जी बिल्कुल, कवानीन मौजूद हैं, कवानीन पर अमलदारी की ज़रूरत है। और जहाँ तक चैंसा का तल्लक है तो चैंसा
پہلے بھی چینسا کی اجازت نہیں تھی اور ابھی بھی تازہ ترین ہمارے جو سیکٹری فارسٹ ہیں انہوں نے رولز کے مطابق انہوں نے نوٹیفیکیشن اور احکامات جاری کیے ہیں کہ چینسا کے اوپر مکمل پابندی ہے. چینسا جہاں کہیں بھی رپورٹ ہوتا ہے فوری طور پر اس پہ کارروائی کی جاتی ہے اور اس کو ٹریس کر کے اس کو کنفسکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آئے روز مختلف ڈویژنز میں چینساز جو ہیں وہ کنفسکیٹ کیے جاتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, ایف آئی آرز بھی لانچ ہوتی ہیں. کروڑوں روپے کی تشہیر محکمہ جنگلات کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے, کیا اس کے وہ نتائج بھی مل رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ضرورت ہے اس تشہیر کرنے کی؟ جی, کروڑوں روپے کی تو میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں. تشہیر کے حوالے سے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس نہ ہونے کے برابر فنڈز ہیں اور ان کو مزید بڑھایا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پبلسٹی کی اور جنرل پبلک اویئرنیس کے حوالے سے جو کمپین ہے, چاہے جس طریقے سے فائر سے بچانے کے لیے, جنگل کو دیگر جو نقصانات ہیں ان سے بچانے کے لیے, اس پہ تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ایکسٹینشن کا ونگ ہے یہ موجود نہیں ہے ابھی, اور ہم جو ڈی ایف اوز ہیں ہم اپنے سٹاف کے ذریعے از خود لوگوں تک یہ کمپین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جنگل کو بچایا جائے, لیکن لوگوں کو جو فروٹفل نتائج ہیں وہ دلوانے کے لیے بہت اچھی کمپین کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں تو فنڈز بالکل ملنے چاہیے اور یہ کمپین ہونی چاہیے کہ جنگل کو بچانا انتہائی ضروری ہے. اب دیکھیں لوگ جو ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے درخت کاٹنا ہے تو اس سے میں نے اس کو آگ جلانی ہے, درخت کاٹنا ہے تو میں نے اس کو اپنے عمارت لکڑی یوز کرنی ہے. جنرل پبلک کو یہ نہیں پتا آکسیجن کیا چیز ہے, جنرل پبلک کو یہ نہیں پتا یہ کاربن ڈائی کو کتنا ابزارب کر رہا ہے, ان کو نہیں پتا کلائمیٹ چینج کیا ہے, ان کو نہیں پتا گلوبل وارمنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب تو نئے کنسیپٹ آ چکے ہیں. اب تو کاربن کریڈٹنگ کی بات ہو رہی ہے. تو جب تک ہم اپنی پوری پبلک کو اویئر نہیں کریں گے تو اس وقت تک چیزیں ثمرمند نہیں ہو پائیں گی. اور جنرل پبلک کو, جنرل ماسز کو اس سارے سسٹم میں انوالو کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نیو نرسریز ہیں سکولز کی, میں تو جس سکول میں بھی جاتا ہوں, موسٹلی میں جس ایریا میں جاتا ہوں وہاں کے سکول میں, مسجد میں لازمی جاتا ہوں. سکول مختلف, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نصاب ہے اس نصاب کے اندر فارسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ایک لیکچرز بھی ہونے چاہیے اور نصاب کے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ جو آنے والی نسل ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. محکمہ جنگلات کی کارکردگی سے عام شہری کس حد تک مطمئن ہے, ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ محکمہ جنگلات کی کارکردگی کیا رہی ہے. جی میر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ آزاد کشمیر کا جو محکمہ جنگلات ہے 1947 میں یہاں جو فگرز ہمیں دیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ 44% رقبے پہ جنگلات ہے, جو اب کم ہو کر سرکاری طور پہ کہا جاتا ہے 14%, لیکن غیر سرکاری لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 8% کے قریب جنگلات رہ گئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. یہاں سے ہمیں کارکردگی پتہ چلتی ہے. ابھی آج ہی جو اجلاس ہوا اسمبلی کا آزاد کشمیر کی, اس میں جو وزیر جنگلات ہیں ہمارے, انہوں نے یہ فرمایا کہ 10 بلین جو سونامی جنگل کا آیا ہے تو اس میں سے انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں کے حساب سے درخت لگا لیے ہیں. پتہ نہیں کہاں لگائے ہیں, کوئی جگہ بھی آئیڈینٹیفائی بندہ کرتا ہے کہ یہاں پہ درخت لگائے گئے, شجرکاری ہوئی, ایسی کوئی چیز ہمیں تو نظر نہیں آئی. البتہ یہ ہے کہ 300 سے زائد جگہوں پر آگ ضرور لگی ہے, مختلف جگہوں پر آگ لگی ہے جنگلوں میں, اور اس میں کہا یہی جاتا ہے کہ جنگلوں کو آگ جان بوجھ کے لگائی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ لوگ لگاتے ہیں آگ گھاس کو جلانے کے لیے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ثبوت مٹانے کے لیے, درخت کاٹنے کے لیے, اس لیے بھی آگ لگائی جاتی ہے. تو یہاں پر جو قانون ہے اس کے حوالے سے اس کی امپلیمنٹیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا ہے مسئلہ انرجی آلٹرنیٹ جو سورس ہے اس کا, یعنی جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر جو انرجی کا سورس ہے وہ لکڑ کاٹ کے اس کو جلانے کا, گیس نہیں پہنچتی یا بجلی وہاں پہ نہیں ہے تو لوگ یہی کام کرتے ہیں, اس وجہ سے بھی جنگل کام ہوتے ہیں. تو جو آلٹرنیٹ انرجی کے سورسز ہیں وہ کریٹ کرنے کی آزاد کشمیر کو ضرورت ہے.
यहाँ पे हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए, मुख्तलिफ गांव जो हैं वहाँ पर वहाँ के लोगों को बिजली जो है वो अगर मुफ्त दें तो मुफ्त दे दें, अगर बहुत ही कम कास्ट पे दें, ताकि यह है कि ये जंगल हमारे बच जाएं। आप देखें ना, जंगल नहीं कटेंगे तो ये ज़्यादा हमारी बचत है इससे कि हम उनको बिजली मुफ्त फराहम करें। ये इन मुख्तलिफ अतराफ पे जब काम होगा, फिर जो मैंने कानून की बात की है कि डोगरा दौर में ये होता था कानून कि वहाँ अगर जंगल में किसी जगह पे आग लगाई जाती थी तो अगर बंदा पकड़ा जाता था उसको सजा दी जाती थी, अगर बंदा ट्रेस नहीं होता था पूरे गांव को सजा दी जाती थी। यानी ये उनका कानून था। वो लोग चिनार के जो पत्ते थे वो भी गेंद के उठाते, वो उठा के ले जाते थे, लोगों को नहीं उठाने देते थे, इतना सख्त कानून था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मैंने आपसे गुजारिश की, 300 जगहों पे आग लगी है आज़ाद कश्मीर में, और बाद लोग ऐसे भी हमें बताते हैं कि जी ये जो हम चलोथर कहते हैं, जो चीड़ के हमारे जो कॉनिफर ज़्यादातर यहाँ पे होते हैं, चीड़ के दरख्त हैं, इस तरह के दरख्त हैं, तो इनकी जी पत्तों की रगड़ से आग लग जाती है। यानी मकबूजा कश्मीर में हम देखते हैं वहाँ जंगल घने हैं इससे ज़्यादा, लेकिन वहाँ पत्ते रगड़ नहीं खाते, यहाँ पत्ते रगड़ खा के आग पकड़ लेते हैं। अजीब अजीब किस्म की एक लेम एक्सक्यूज दिए जाते हैं। तो बजाय इसके कि काम किया जाए इस तरफ, और फिर फेक फिगर्स ना दिए जाए। आप एक जनरल स्टेटमेंट हमारे वज़रा दे देते हैं कि जी करोड़ों दरख्त लगा लिए, भाई किधर लगाए? आजकल सैटेलाइट का ज़माना है, हमें कोई मैपिंग करके दिखाएं, भाई इधर लगा लिए, इधर लगा लिए। जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है वो कोई भी दे सकता है। मैं कहूँ जी मैंने अकेले में 1 अरब दरख्त लगा लिए, फिर तो इस तरह की कोई बात नहीं की जानी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के साथ मुखलस होना चाहिए, चूँकि यहाँ पर आप देखें ना, अभी हमारे साथ क्या हुआ है कि सर्दियों के बाद एकदम गर्मी आ गई, हमने बाहर का मौसम स्किप कर दिया। वो ठीक है कि हीट वेव आई है, बताते हैं जी इंडिया में भी आई है, पाकिस्तान में भी आई है, लेकिन हमने ये देखा यहाँ पर भी गर्मी पहली बार हमने शदीद देखी कि सर्दी के बाद एकदम से गर्मी आ गई और फसल वगैरह जो भी होती है उन पर असर पड़ता है, वो सामने नजर आ जाता है। तो ये इस वजह से हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में शुमाली इलाका जात में जो इंगलात के साथ जो सलूक हम कर रहे हैं उसकी वजह से न सिर्फ ग्लेशियर्स पर असर पड़ रहा है, ग्लेशियर्स जो बहुत मतलब हज़ारों साल से नहीं पिघले वो अब इस तेज़ी से पिघल रहे हैं। इंटरनेशनल फिगर्स हैं, ये इंटरनेशनल चीज़ें हैं कि भाई यहाँ हमारे जो ग्लेशियर्स हैं और बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय के हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर, बाकी सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हमारे इस हिमालयाई पट्टी के अंदर हैं, वो सारे तेज़ी से पिघल रहे हैं। अभी आप ये देखें ना कि जो एकदम से वो ग्लेशियर जो है फटता है और वो टूटता है और फिर तुगयानी आती है और उससे कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, ये सारी चीज़ें ये इसी का शाखसान है। तो जंगल लगेंगे तो हमारी ज़मीन भी नहीं खिसकेगी, ये जो मड स्लाइड्स आती हैं ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, और हमारे जो पहाड़ हैं इसके अंदर जो जहाँ मुजफ्फराबाद में खड़े हैं यहाँ पे पहाड़ डोलोमाइट है, ये सारे के सारे उसी वक्त मजबूत हो सकते हैं जब इन पे शजरकारी की जाए। ये आप दाएं बाएं अपने देख लें, पहाड़ मौजूद है, किस जगह किस पैच में शजरकारी हुई है? बिल्कुल कोई नहीं हुई है। कोई जगह तो बताएं, मतलब ऐसे हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। फिर लोग हमारे लोग जंगल को बिल्कुल उस तरह प्रोटेक्ट करें जिस तरह अपने बच्चों को करते हैं, ये करेंगे तो पूरे पाकिस्तान का भला होगा, नहीं करेंगे तो फिर सत्य ही नाश है। कि टिम्बर माफिया को जो जिस तरह की बेदरे कटाई का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है, क्या आप ये समझते हैं कि महकमा जंगलात के एहलकार भी इसमें मुलव्वस हैं, उन तरफ से मतलब उनकी तरफ से गफलत बरती जा रही है? क्या कहेंगे? यहाँ पे जो टिम्बर माफिया काम कर रहा है, लकड़ी काटी जा रही है, बाद सरकारी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके बगैर ये काम नहीं हो सकते। सरकारी एहलकारों की मुलव्वस हुए बगैर किसी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं हो सकता, ये तो अंडरस्टूड बात है। आज़ाद कश्मीर छोटी सी जगह है और यहाँ पे 40 लाख आदमी रहता है, वो भी 15 लाख बाहर है। इतनी छोटी सी जो जगह है उसको बड़ी इजीली मैनेज किया जा सकता है अगर नीयत ठीक हो। नीयत खराब होगी आगे ये नीयतों का शाखसाना है, सारा जो हम आजकल भुगत रहे हैं ये हमारी नीति ही खराब है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, इन्होंने ऐलान किया था कि जनाब के जो जंगलात के करीब जो मकीन हैं उनके लिए एक LPG सिलेंडर और एक चूल्हा फराहम कर दिया जाएगा ताकि मतलब ये लकड़ी काटने का सिलसिला रुक सके। क्या ऐसा कुछ हुआ? बात यह है कि लोगों की इतनी इनकम नहीं है आज़ाद कश्मीर में, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ से नीचे आना, सिलेंडर भरवाना, वापस ले जाना, ये एक बड़ा टाइम टेकिंग काम है और उसके अंदर बड़ी एफर्ट लगती है। बहुत सारी जगहों पर सड़कें भी नहीं है। इसका बेहतरीन तरीका यह है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने चश्मे नाले वाफर मकदार में दिए हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाएं। वैसे भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड हमारा जो है वो 50 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, उसको अलाउड है। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए, मुख्तलिफ जगहों पे लगे भी हुए, आप चिनारी में जाएं, नीलम वाली साइड पे जाएं, लगे भी हुए। या फिर लोगों को आप अलाउ कर दें, लोगों को अलाउ कर दें कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट्स खुद लगाएं, जो आपकी बिजली बच जाती है वो गवर्नमेंट को भेज दें। बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी होता है। कोई इस तरह का ये स्टेप लेंगे तब जाके चीजें, ये नहीं है कि LPG का सिलेंडर दे दिया वो फिर किधर क्या वो भरवाएगा नहीं, वो 3000 रुपए का सिलेंडर हो गया, मतलब आप अंदाजा लगाए ना, और पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो ये जो पानी से जो हम अल्टरनेट हमारा जो एनर्जी का सोर्स है इसको इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ये बिजली हम प्रोड्यूस करें,
سب سے سستا ذریعہ ہے، لوگوں کو دے دیں، یہ جنگل کاٹنے سے بچ جائیں۔ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے ساتھ ساتھ جنگلات دشمن مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ گو کہ حکومتی سطح پر ہر سال موسم بہار میں درختوں کو لگانے پر کروڑوں روپے کی تشہیری مہم چلائی جاتی ہے، سیمینارز، تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جنگلات اور درختوں کے تحفظ پر بلند و بالا دعوے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو آئندہ چند سالوں کے بعد ہمارے خطہ کشمیر کے پہاڑوں پر درختوں کے بجائے مٹی اور پتھروں کے ڈھیر ہی نظر آئیں گے۔ کیمرامین راشد احمد کے ساتھ میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔